शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब दे बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज का यह सत्संग असीं संत चरणदास जी की एक शब्द तो करांगे, क्योंकि आने वाला जो कल का दिन है संत चरणदास जी का कल प्रगट दिवस है। और ये संत चरणदास होए है कि जिन्हां दे गुरु सी सुखदेव मुनि। और सुखदेव जी कौन सी? और ऋषि होए है वेद व्यास, उन्हां दे बेटे सी। और असीं ये भी दसना चाहांगे कि चरणदास जी एक वो फकीर सी, वो संत सी कि जिन्हां ने खुद बंदगी की, मेहनत की। और नाल नाल उन्हां दे बहुत ऐसे सेवक भी सी जिन्हां चों दया वाई का नाम भी आता है, सहजो वाई का नाम भी आता है। क्योंकि चंद फकीर औरतां हुईयां है, संत औरतां हुईयां है जिन्हां चों जिद्दां रविया वसरी हो गए, दया वाई हो गए, मीरा बाई हो गए और सहजो बाई हो गए। ये चरणदास जी दया बाई और सहजो बाई दे गुरु सी। सो वो संत चरणदास जी, क्योंकि कल उन्हों का जन्मदिन है। सो सब तो पहला तो उन्होंने पवित्र प्रगट दिवस दियां तुहानूं बहुत बहुत बधाइयां। अज असीं क्यों उन्हों की वाणी तो सत्संग शुरू करन लगे हैं? क्योंकि बहुत संत गुरु रहबर दुनिया ते ऐसे है कि जिन्हों ने इस संसार के उपर आके अपने शब्दों के जरिए, ज्ञान के जरिए बहुत लोगों का भला किया। पर बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाले तक उन्होंने ना उन्होंने वाणी का पता है तो ना ही उन्होंने जीवन बारे पता है। हुण जरा समझना, इसलिए साडी कोशिश हुंदी है कि जिस भी गुरु रहबर संत महापुरुष ने इस संसार ते आके प्रभु की बंदगी की और संसार का भला किया, फिर उन्हों की आवाज़ हर घर तक पहुँचनी भी जरूर चाहिए है। और फिर असीं इन्हां दे शब्द नूं क्यों चुनिया? क्योंकि ये शब्द है ही इन्ना प्यारा और जिहदे च इन्ने गहरे इशारे है जो अज दे जीवन वास्ते बहुत जरूरी है समझने। क्योंकि अज इंसान की जिंदगी कुछ ऐसी है ना कि इंसान कईयां भरमां, कईयां भुलेखियां च, कईयां उलझनां च इंसान फसिया होया है। इसलिए संत चरणदास जी की वाणी इंसान नूं भरमां, भुलेखियां, उलझनां चों कड्ढण दा काम करदी है। इसलिए समझना जरा सारिਆਂ ने कि अज असीं संत चरणदास जी की वाणी तो शुरुआत करांगे। तो की कहते हैं संत चरणदास जी अपने शब्द अंदर? वो अपनी वाणी च दसदे है कि साधो भगती नफा कर लीजे। क्योंकि एक शब्द है इन्हां दा 11 लाइनां दा, जरा समझना। वैसे तो वाणी बहुत है पर असीं अज एक शब्द ही इन्हां दा दसांगे जिस बड़ा प्यारा इशारा किया इन्होंने कि अगर वो इशारे नूं असीं समझ लवांगे तो अज असीं बहुत कुछ सीख के जा सकते हैं, बहुत कुछ समझ के जा सकते हैं, कुछ ऐसा कि जिहदे नाल साडा जीवन बदल जाए। सो की कहते हैं संत चरणदास? जरा ध्यान देना, एक एक लफ्ज समझण वाला है। वो दसदे है कि साधो भगती नफा कर लीजे, दिन दिन काया शीजे। जरा समझना, यह गल बड़ी प्यारी कही है। कहते ऐ साधो, और साधो किहनूं कहा जाता है? साधो कहा जाता है उस साधक नूं जिहड़ा अपनी मंजिल नूं पाण दी कोशिश कर रहा है। जिद्दां समझ लो कि एक इंसान परमात्मा नूं पाना चाहता है, प्रभु नूं पाना चाहता है और वो उस मार्ग ते चल रहा है, तो समझ लो वो साधना कर रहा है, अपने आप नूं साध रहा है। क्योंकि अपने आप नूं साधन का मतलब है अपनी कमियां नूं दूर करना। जिद्दां असीं कहीए ना कि एक तुसीं घर च देखदे हो कि औरत दाल सवारदी है, चावल सवारदी है, दाने सवारदी है, तो समझ लो दाणियां नूं साध रही है। साधन का मतलब उन्होंने शुद्ध कर रही है। उहदे अंदर जो कंकर पत्थर है वो कंकर पत्थर नूं निकाल रही है ताकि वो दाल या चावल खाण दे लायक बन सके। इसी तरह साधक कौन हुंदा है? साधो कौन हुंदा है? साधो वो हुंदा जो साधना कर रहा है, अपने आप नूं साध रहा है कि मैं अपने जीवन दीयां कमियां नूं, अपने जीवन दीयां बुराइयां रूपी कंकरां नूं दूर कर देवां ताकि मैं अपने मालिक दे लायक बन सकां, अपने प्रभु दे लायक बन सकां और ये जीवन दा पूरा आनंद लै सकां। जरा समझना, जिद्दां तुसीं एक गल सोचो कि अगर एक कटोरी दाल दी है, तुहानूं बड़ी भुख लगी हुई है, तुहानूं बड़ी भुख लगी हुई है, कटोरी दाल दी है, कोल रोटी है या चावल है, और तुसीं बड़ी खुशी दे नाल वो चावलों उपर दाल पाते हो या बुरकी रोटी दी तोड़ के दाल नूं लगा के खाते हो, तुहानूं बड़ी खुशी है कि बड़ी भुख लगी है, दाल की महक बड़ी अच्छी है, चावलों की महक बड़ी अच्छी है। हुण तुसीं
ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੰਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਕਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਰੋੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿ ਦੰਦੀ ਵੜਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਹੀ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਕੜਿਕ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭੁੱਖ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਲ ਔਰ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੀ ਮਹਿਕ ਉਹ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਕਰ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਾਲ ਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਕਰ ਜਾਂ 2-4 ਕੰਕਰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਰੇਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ, ਬੁਰੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ, ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਦ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਪਾਏਗਾ? ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੋਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮਿਲਾਵਟ। ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਫ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀਨੀ ਵੀਨੀ ਬਿਨੀ ਰੇ ਚਦਰੀਆ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਬੀਨ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਕੀ ਤਿਉਂ ਧਰ ਦੀਨੀ ਰੇ ਚਦਰੀਆ, ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਧੋ, ਇਹ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਿ ਸਾਧੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧੋ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਲਾਈਫ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਬੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਬੁਰੇ ਹੈ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਧਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧਕ ਬਣਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਆਟਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਭੋਜਨ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਲ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਵਲ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚਾਵਲ ਚਾਹੇ ਉੱਚੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਨੀਵੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ,
ਪਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੀਵੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਰੁੱਖੀ ਵੀ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਈ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੁੱਖੀ ਵੀ ਖਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਰੁੱਖੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਰੁੱਖੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੁੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਠਗੀ ਕਰਕੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਭਰ ਲਈ ਥਾਲੀ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਖੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਪੂੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓਗੇ। ਜਵਾਨ ਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਸਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰਾਮ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰਾ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਬੁਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਧੋ ਭਗਤੀ ਨਫਾ ਕਰ ਲੀਜੇ, ਕਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਏ ਲਿਖ, ਬੀ ਲਿਖ, ਸੀ ਲਿਖ, ਜਾਂ ਕਾ ਖਾ ਲਿਖ, ਜਾਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਏ ਲਿਖਦਾ ਲਾਈਨ ਐਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਐਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮੰਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਇਦਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਦੀ? ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਨੇਗਾ ਹਾਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਮੇਰੀ ਟੇਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਲਾਈਨ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਆਦਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਆਦਤ ਹੈ, ਆਹ ਲਾਈਨ ਟੇਢੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨਾਂਗੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਅੱਛੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਧਕ ਬਣੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੋ ਭਗਤੀ ਨਫਾ ਕਰ ਲੀਜੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 1000 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 1100 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 1500 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੀ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜੁਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਬਾਣਾ ਤੇ ਬਾਣ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੁਕਤੀ ਲੱਭੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਯੁੱਧ ਬਹੁਤ ਲੜੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰ ਕਦੀ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਜੁਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਜੁਨ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਯੁਕਤੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਮਲ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਖੰਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਗੰਡੀਵ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਤੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਾਂ। ਉਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਹੀ ਖੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮਨਯੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਰਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਵੀ ਫਿਰ ਫਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਗੰਡੀਵ ਚੱਕਿਆ, ਤੀਰ ਚਲਾਏ। ਸੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚਾਹੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹ ਨਾ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੜਿਆ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ। ਯੁੱਧ ਅਰਜੁਨ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਦ੍ਰੋਣ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਚ ਜਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜੂਡੋ, ਕਰਾਟੇ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ,
ਔਰ ਇਹ ਕਮੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਚ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਖਿਲਾੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਵਿਜੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਧੋ ਭਗਤੀ ਨਫਾ ਕਰ ਲੀਜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਧਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਫਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਫਾ, ਨਫਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਫਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਨਫਾ ਹੈ, ਨਫਾ ਯਾਨੀ ਫਾਇਦਾ, ਲਾਭ, ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਯਾਨੀ ਘਾਟਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਸਟ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ, ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਤਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ। ਤਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਚੱਲੀ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈ। ਸੋ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਧਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪਾਨ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਫਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸੰਤ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਫਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਧੋ ਭਗਤੀ ਨਫਾ ਕਰ ਲੀਜੇ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਾਇਆ ਸ਼ੀਜੇ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਛਿਜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਿਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਸੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਘਸਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਛਿਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਟਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਛਿਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਿਆ ਖਿੱਚਿਆ ਫਟ ਗਿਆ। ਛਿਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਿਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਖਿੱਚੋ ਫਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹੀ ਕੱਪੜਾ ਧੋ ਕੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਘਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਛਿੱਜ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਾਇਆ ਸ਼ੀਜੇ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 14, 15, 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ 24, 25 ਸਾਲ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮਰ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 50 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਛਿਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟ ਜਾਵੇ, ਐ ਪਿਆਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਫਾ ਕਰ ਲੈ। ਔਰ ਨਫਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਨਫਾ ਕਰ ਲੀਜੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ,
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਈ ਦੁੱਖ, ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਦੁੱਖੋਂ ਕਾ ਔਸ਼ਧ ਨਾਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਹਰ ਕਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੁਸਤ ਦੁਰਸਤ ਫਿੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫਿਟਨੈਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਟਨੈਸ ਆਣੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਾ ਜਗਾਣੀ ਪਵੇ, ਬਟਨ ਨਾ ਦਬਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਨ ਦਬਾ, ਲਾਈਟ ਜਗੇਗੀ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹ ਬਟਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਮਾਮ ਮਲਿਕ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਇਮਾਮ ਮਲਿਕ ਬਿਨ ਦਿਨਾਰ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ, ਦਿਨਾਰ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਦਿਨਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਓ ਦਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪੌਂਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਨਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿਨਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਪੈਸਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲਿਕ ਬਿਨ ਦਿਨਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆ? ਨਾਮ ਤਾਂ ਮਲਿਕ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਮਾਮ ਲੱਗਾ ਮਲਿਕ ਬਿਨ ਦਿਨਾਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨਾਰ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਲਿਕ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 25 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੇਠ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ ਕਸ਼ਤੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਿਆਓ ਬਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ 1 ਦਿਨਾਰ। ਸਮਝ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਮਲਿਕ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਲਿਕ ਹੀ ਸੀ, ਇਮਾਮ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੋਏ, ਦਿਨਾਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਮਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਨਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ 1 ਦਿਨਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਸੀ ਨਾ 23-24 ਜਣੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ 1-1 ਦਰਾਮ ਕਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। 1-1 ਦਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮਲਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਮਲਾਹ ਨੇ ਮਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਫਕੀਰ ਤੂੰ ਵੀ ਦਰਾਮ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਲਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਰਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 1 ਦਰਾਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੇ ਕੋ ਦਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖ
ਨਵਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਇਹ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਮਲਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਇਹ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਲਾ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੇਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦਰਹਮ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ, ਉਹ ਨਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਦਰਾਮ, ਦੇਖੀਏ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਮਲਾਹ, ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਕਿ ਐ ਮਾਲਿਕ ਯਾਨੀ ਐ ਖੁਦਾ, ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਨਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਲਾਹ ਨੇ ਦਰਾਮ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਇਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨਵਾਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਮੱਛੀਆਂ ਏਦਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਾਮ ਫੜ ਕੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਮਾਮ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਰਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਕੋ ਫੜਨਾ ਫੜ ਲੈ, ਦੇਖ ਲੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਰਹਿਮਤ ਭੇਜਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਮਾਮ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਮਲਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇਰਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਰਾਮ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੂਰ ਚਲੇ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ। ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ, ਕਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਮ ਮਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਿਕ ਬਿਨ ਦਿਨਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਿਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਨਾਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਮਲਿਕ ਬਿਨ ਦਿਨਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ, ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ। ਔਰ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਫਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਫਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਕੀ ਮੱਛੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਡਾਮਾ ਡੋਲ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਰ ਦਿੰਦਾ ਖੋਲ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਐਵੇਂ ਡਾਮਾ ਡੋਲ ਨਾ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਡੋਲਦਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਮਲਿਕ ਬਿਨ ਦਿਨਾਰ। ਹੁਣ ਇਮਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜੇ ਇਮਾਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਮ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਔਰ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇਮਾਮ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਮਾਮ ਬਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇਮਾਮ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਿਕ, ਉਹ ਮਲਿਕ ਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, 365 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਇਮਾਮ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੈ ਇਮਾਮਾਂ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਮਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਣ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਦੇਖਣ ਔਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਬਈ ਨੇਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਮਾਮ ਬਣਾਈਏ। ਪਰ 1 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਮਾਮ ਬਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 365 ਦਿਨ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਮਾਮ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਕਹਿ ਗਏ ਫਕੀਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਮਾਮ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਤ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ।